सद्गुरुन् त्वां नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरु। शंकरदेव प्रदान कले श्रद्धा अनुमा श्रीमती अनुपमा राउत और सदगुरु वंदना कले श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पंजारी कर्मी शीतल मृत्युंजय कुमार राउत और परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समत भाव 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ होला। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे रत्नाकर भाई श्रीयुत रत्नाकर नायक सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सत्यानुसार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसार ग्रंथ पाठ। जेते दिन जाए तुमर शरीर मन रे व्यथा लगे सेते दिन जाए तुम्हें गोटे पिपलिकार मध्य निराकरण व्यथा निराकरण दिगरे चेष्टा रख आ जदि न कर तेबे तुम ठारू हीन आउ कि तुम गाल रे चापुड़ा मारले जदि कहि पार किए को मारुची तेबे अन्यर बेल को मध्य कुह भल कथा खबरदार निजे जदि सेपरी न भावी पार तेबे अन्यर बेल को कहिया को जाओ नाही। जदि निजर कष्ट बेल को संसारी साज अन्य बेल को ब्रह्मज्ञानी साज नाही बरं निज दुख बेल को ब्रह्मज्ञानी साज आउ अन्य बेल को संसारी साज एपरी भेल मध्य भल। जदि मनुष्य हो तो निज दुख रे हस आउ पर दुख रे कांद निजर मृत्यु जदि अपसंद कर तेबे केबे हेले काहा को मोर बोली कुह नाही। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले रत्नाकर भाई श्रीयुत रत्नाकर नायक परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धा आरती माँ श्रीमती आरती राणी समादार नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ जय। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर मुख निसृत नारीर नीति। दुखर प्रलापरे नियत दोष दुखर कथा मनीष को सहानुभूति शून्य करी तोले कारण मनीष तुम ठारू दोष बा दुख चाहे ना चाहे जीवन आनंद जश और वृद्धि ताहा जदि न पाए तुमर आपणार बोली केही रहिबे नाही दूरे जीवे लिभि जीवे देखियो। वाणी संख्या 32। जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ पाठ कले श्रद्धा आरती माँ श्रीमती आरती राणी समादार परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु माँ। वर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करने त्रिलोचन भाई श्रीयुत त्रिलोचन शेट्टी शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कर। जय गुरुदेव। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रुत पवित्र ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पाठ कर। देख धर्म माने ही सतत धृति
ସତତ ଧୃତି ହେଉଛି ସତ୍ତାର ସୁସଂସ୍ଥିତି। ଆଉ ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଯାହା କିଛି ଜୀବନୀୟ ବ୍ୟାପାର ତୁମର ନିଜସ୍ୱ, ଯାହା ଜୀବନୀୟ ବ୍ୟାପାର ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିହିତ ବିବେଚନା କରି ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଆଚାର ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର, ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ଦୀପନା ଓ ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ସହିତ ସେହି କରିବା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସହ୍ୟ ବି ଆୟତ ହୋଇ ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ସହଜରେ ସ୍ଥବିର ହୋଇ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହେ, ଧର୍ମାଚରଣକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯାହା ବି କିଛି କର ନା କାହିଁକି, ତାହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାକୁ ସୁଶିଷ୍ଟ କରି ତୋଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆବେଗ ରଣନରେ ତୁମର ଜୀବନ ସୂତ୍ର ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ କିମ୍ବା ଅବସନ୍ନ ହୁଏ, ତୁମର ସତ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇ ଉଠେ। ପୁଣି ଶବ୍ଦ, ଗନ୍ଧ ଓ ଭାବ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ କୃତି ଆବେଗ ଯେପରି ତୁମର ସତ୍ତା ସମ୍ପଦ ବି ସେହିପରି ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଭାବ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଶବ୍ଦରେ, ଗନ୍ଧରେ ଓ ଶ୍ରବଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ, ସମୀଚୀନ ସମ୍ବେଦନାରେ, ମନନ ସନ୍ଦୀପନାରେ। ପୁଣି ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ତାହାର ସ୍ନାୟୁ ପଥ ଗୁଡିକ ବି ସେହିପରି ତେଜୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶକ୍ତ କରି ତୋଳେ। ସେଗୁଡିକ ଜୀବନୀୟ ହୋଇ ଉଠେ ସେହିପରି ସାତ୍ୱତ ଧୃତି ନେଇ। ଆଉ ଧୃତି ଉଚ୍ଛଳା ହୋଇ ଉଠେ ବୋଲି ତାର ନାମ ଧର୍ମ। ସାତ୍ୱତ ଆହାର ବିହାର ଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର ସେଇ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କର ଆଉ ତାହା କର, ତୁମେ ଧୃତି ପାଳି ହୁଅ, ଚରଣଶୀଳ ହୁଅ। ଆଉ ସେଇ ପାଳନ ଆଚରଣ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉ ବିହିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଧୃତି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଛ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ସହ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଅଧିଷ୍ଠିତ ନେଇ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 91। ଜୟ ଗୁରୁଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଚକ୍ରଧର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ଜେନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ମା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଧ୍ୟା ସୁରଙ୍ଗା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରଙ୍ଗା ବାରିକ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଧ୍ୟା ମଧୁମିତା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଭଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଧ୍ୟା ଚକ୍ରଧର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ଜେନା ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ତୁମା ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମା ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନା, ଧରି ଯିବ ମୋର ଜୀବନ କୁସୁମ, ଧରି ଯିବ ମୋର ଜୀବନ କୁସୁମ, ହରାଏ ମହକ ସିନା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନା। ଅସାର ସଂସାରେ ବାସନା ମଦିରା,
भरी अच्छे केते रसर पसरा असर संसारे बासना मदिरा भरी अच्छे केते रसर पसरा तुम नाम रस बिना मो जीवन तुम नाम रस बिना मो जीवन निरस होए बसिना हो प्रभु तुम श्री चरण बीना प्रभु तुम श्री चरण ଭାରି ଭୁଲ କଲନି ସିଟ୍ ନ ନେଇକି बीना आज्ञा ଆରେ ଭଲ ମତେ ଲାଗେ କୁର୍ତ୍ତି ଯିବ दुख घन घटा सुखर दुआर ଯଦି ସିଟ୍ ନ ନେଲା ନ ଆସିଛି ନେଇକି ଭଲ ହେଇକି ପୁଣି ଜୀବନେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ତାକୁ ଡାକି ନେଇକି ଗୋଟେ କେତେ 1200 ଟଙ୍କା 1500 ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଘନ ଘଟା ସୁଖର ଜୁଆର ଆସିଛି ଜୀବନେ କେତେ ବାରବାର ତୁମ ବିନା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ତୁମ ବିନା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଯାଇଥାନ୍ତା ଲିଭିସିନା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନା तथापि मନରେ हुए भाबांतर प्रभु बोले काले परिबंतर तथापि मନରେ हुए भाबांतर प्रभु बोले काले କରିବନ୍ତର କରୁଛି ଗୁହାରି ଚିରଦାସ ବୋଲେ କରୁଛି ଗୁହାରି ଚିରଦାସ ବୋଲି କରବାରେ ମୋତେ ଘେନା ଓ प्रभु तुम श्री चरण बीना प्रभु तुम श्री चरण बीना झरी जीव मोर जीवन कुसुम झरी जीव मोर जीवन कुसुम हराए महक सीना ओ प्रभु तुम श्री चरण बीना प्रभु तुम श्री चरण बीना प्रभु तुम श्री चरण
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে চক্রধর ভাই শ্রীযুক্ত চକ୍রধର ଜେନା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସବୁ କାରଣର କାରଣ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶରଣ ତୁମ ଚରଣେ। ସବୁ କାରଣର କାରଣ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶରଣ ତୁମ ଚରଣେ। হে অনাদি অনন্ত আদিনাথ, হে অনাদি অনন্ত আদিনাথ, যুগে যুগে অবতার, যুগে যুগে অবতার, ধর্ম স্থাপনে ସବୁ କାରଣର କାରଣ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶରଣ ତୁମ ଚରଣେ। ସବୁ କାରଣର କାରଣ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶରଣ ତୁମ ଚରଣେ। প্রণবে ওঙ্কার তুমি অনিলর গতি, জ্ঞানর আধার তুমি অনরেশপতি। প্রণবে ওঙ্কার তুমি অনিলর গতি, জ্ঞানর আধার তুমি অনরেশপতি। গহন কাননে প্রভু তুমি সবুজিমা, পারাবারে মহাকাশে তুমি তো নীলিমা। পারাবারে মহাকাশে তুমি তো নীলিমা, তুমি তো নীলিমা। সবু কার্য মধ্যে কারণ তুমি হে প্রভু, শরণ তুম চরণে। সবু কারণর কারণ তুমি হে প্রভু, শরণ তুম চরণে। যেউ পঞ্চভূতে গঢ়া এ সারা জগত, তাহারি মূলরে তুম শক্তি সমাহিত। যেউ পঞ্চভূতে গঢ়া এ সারা জগত, তাহারি মূলরে তুম শক্তি সমাহিত। যেবে আত্মা হই বর্ষ নথিলে নিস্ত্রাণ, চৈতন্য বিহুনে সবু সৃষ্টি অকারণ। চৈতন্য বিহুনে সবু সৃষ্টি অকারণ, সৃষ্টি অকারণ। সবু জীবনরে চেতনা তুমি হে প্রভু, শরণ তুম চরণে। সবু কারণর কারণ তুমি হে প্রভু, শরণ তুম চরণে। হে অনাদি অনন্ত আদিনাথ, হে অনাদি অনন্ত আদিনাথ, যুগে যুগে অবতার, যুগে যুগে অবতার, ধর্ম স্থাপনে ସବୁ କାରଣର କାରଣ ତୁମେ হে
ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ତୁମ ଚରଣେ ସବୁ କାରଣର କାରଣ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ତୁମ ଚରଣେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বিষ্ণু ভাই শ্রীযুক্ত বিষ্ণু চରଣ ପରିଡ଼ା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ବେଦ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ର କେବେ ନ ହେବ ଜୀବନ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ। ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ବେଦ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ବେଦ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ର କେବେ ନ ହେବ ଜୀବନ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଯେ ଗୁରୁ ଚରଣରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଯେ ଗୁରୁ ଚରଣରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ। ଚରଣର ଜଳେ କଲେ ଥରେ ସ୍ନାନ, ଚରଣର ଜଳେ କଲେ ଥରେ ସ୍ନାନ, ଅର ଯିବୁ କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ। ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନ ବେଦର ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ ଯେ କରୁଣା ଧାମ, ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନ ବେଦର ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ ଯେ କରୁଣା ଧାମ। ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଶିଷ, ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯେ ମାୟାର କାଟ ବାଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ। ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ବେଦ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ବେଦ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ର କେବେ ନ ହେବ ଜୀବନ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ, ନ ଧରିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সুমধুর শ্রলিত কণ্ঠরে আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধা ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର
समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से जन प्रार्थना। जय गुरु महाराज। जय गुरुदादा। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी और सत्या सुरंगा माँ श्रीमती सुरंगा बारिक परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु प्रणाम समस्त को मोर अंतर प्रीतिपूर्ण राम जय गुरु यथास्थान यथा मान्य प्रणाम। भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भावरे बंधा तुमर से नाम हाजी तुम नाम भाजी से नाम हाजी तुम नाम भाजी धन्य होई गला जीवन मोर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भक्ति न जानी मु भक्त हेली तुम्हारी सकति रे सब पाइली भक्ति न जानी मु भक्त हेली तुम्हारी सकति रे सब पाइली एथार जीवन को अर्पी देली श्रीरंगा चरण रे शरण गली एथार जीवन को अर्पी देली श्रीरंगा चरण रे शरण गली राधा राधा नाम गाय सदा मन राधा राधा नाम गाय सदा मन मुक्ति नाशन प्रभु तुम्हें मोहर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भावरे बंधा तुमर तिथि चाहे नहीं आउ मन पाइछि सबुठारु अमूल्य धन तिथि चाहे नहीं आउ मन पाइछि सबुठारु अमूल्य धन जेते झड़ आसु जीवन मोर भूलिबी नहीं प्रभु नाम तुमर साथी तुम्हें मोर सबु जन मोर साथी तुम्हें मोर सबु जन मोर दयाल ठाकुर तुम दया पार भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर सबुरी आशारे तुम्हें भरोसा तुम्हारी नाम मोर होइला निशा सबुरी आशारे तुम्हें भरोसा तुम्हारी नाम मोर होइला निशा पराण फूल कम जागरी मने भक्ति कुसुम मघन चरणे पराण फूल कम जागई मने भक्ति कुसुम मघन चरणे हेचिरा सुंदर दरदी ठाकुर हेचिरा सुंदर दरदी ठाकुर प्रणिपात करे घन मोहर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भावरे बंधा तुमर नाम हाजी तुम नाम भाजी नाम हाजी तुम नाम भाजी धन्य होई गला जीवन मोर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनोदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर
জয় গুরু প্রণাম সমস্তকে জয়। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা ସୁରଙ୍ଗା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରଙ୍ଗା ବାରିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଧଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করে যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করে যে জন তারে ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? আমার শুভজি সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে থাক তাহারে চরণ ধ্যানে থাক তাহারে চরণ ধ্যানে থাক তাহারে চরণ ধ্যানে ঘুচিয়ে অবিশ্বাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনারে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনার ভালো করেই জাগবে ভালো জানে হিংসা ত্রাস ভালো করেই জাগবে ভালো জানে হিংসা ত্রাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস ভালোবাসাই পূর্ণ করে তিনি ছাড়া আর কেউ ভালোবাসাই পূর্ণ করে সদাই প্রেমে রাখলে ভরে তারাই সর্বনাশ সদাই প্রেমে রাখলে ভরে তারাই সর্বনাশ সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস
ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন তারে তাই বলি মনে হরি চল না তার চরণ ধরি, তাই বলি মনে হরি চল না তার চরণ ধরি, সার্থকতায় উঠবে ভরে মরণ হবে নাশ, 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 সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস। জয় গুরু, জয় গুরু। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଗୁରୁ ମହାଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। କି ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ରକାଶ ପରଶ ଲାଗିଲା ରେ, କି ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ରକାଶ ପରଶ ଲାଗିଲା ରେ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କି ଆନନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କି ଆନନ୍ଦ ଉର୍ମି ଜାଗିଲା ରେ, କି ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ରକାଶ ପରଶ ଲାଗିଲା ରେ, କି ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ରକାଶ ପରଶ ଲାଗିଲା ରେ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କି ଆନନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କି ଆନନ୍ଦ ଉର୍ମି ଜାଗିଲା ରେ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କି ଆନନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କି ଆନନ୍ଦ ଉର୍ମି ଜାଗିଲା ରେ, କି ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ରକାଶ ପରଶ ଲାଗିଲା ରେ, କି ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ରକାଶ ପରଶ ଲାଗିଲା ରେ, ମନ ପ୍ରାଣେ ଶିହରଣ ହୃଦয়ে ହିଲଣ, ମନ ପ୍ରାଣେ ହୃଦয়ে ହିଲଣ, ମନ ପ୍ରାଣେ
হিলণ মন প্রাণে শিহরণ হৃদয়ে হিলণ জীবনে জাগিছি যার প্রেমর কল্লণ 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 দিগদিগান্ত অভিনব দিগদিগান্ত অভিনব দিগদিগান্ত অভিনব দিগদিগান্ত অভিনব রঙ্গে সাজিলা রে দিগদিগান্ত অভিনব দিগদিগান্ত অভিনব রঙ্গে সাজিলা রে অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে মুখ চিত আমোদিত প্রণয় প্রমত 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 পানি প্রিয় পারাবার অধর অমৃত 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 শাশ্বত মিলন সতে শাশ্বত শাশ্বত মিলন সতে শাশ্বত মিলন সতে সপ্তাহ জিলা রে শাশ্বত মিলন সতে শাশ্বত মিলন সতে সপ্তাহ জিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে আর্ত সেনা হিরে দূরে প্রাত ডাকে দ্বারে আর্ত সেনা হিরে দূরে প্রাত ডাকে দ্বারে অর্থ সেনা হিরে দূরে প্রাত ডাকে দ্বারে অর্থ সেনা হিরে দূরে প্রাত ডাকে দ্বারে মুক্তি তীর্থ শ্রীপয়র ধর ভক্তি ভরে 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 বজ্রনাদে বিশ্বপিতা বজ্রনাদে বিশ্বপিতা বজ্রনাদে বিশ্বপিতা বজ্রনাদে বিশ্বপিতা বজ্রনাদে বিশ্বপিতা বজ্রনাদে
পিতা ভদ্রনাথে বিশ্ব পিতা ভদ্রনাথে বিশ্ব পিতা ভদ্রনাথে বিশ্ব পিতা ভদ্রনাথে বিশ্ব পিতা বাতা বাজিলা রে ভদ্রনাথে বিশ্ব পিতা ভদ্রনাথে বিশ্ব পিতা বাতা বাজিলা রে করত লাগিলা রে প্রিয় পূর্ব বচনাদে বিশ্বপিতা 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 বাতা বাজিলা রে বচনাদে বিশ্বপিতা বচনাদে বিশ্বপিতা বাতা বাজিলা রে অপ্রকাশ বর্ষ লাগিলা রে অপ্রকাশ বর্ষ লাগিলা রে অপ্রকাশ বর্ষ লাগিলা রে অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ 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 উর্মি জাগিলা রে অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ উর্মি জাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বর্ষ লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বর্ষ লাগিলা রে জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାଜ ସୁଦାସଲା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆମର ଚିହ୍ନ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ସନ୍ଦୀପା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜୟ ଭାଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ଅଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟତା କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଗୌତୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟବଂଶ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକବ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈରାଗ୍ୟ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ
रजनीकांत पंडा, रविन्द्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेंका, प्रोफेसर रुद्रनाथ त्रिपाठी ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଜଣେ ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେ ହେଲେ ଆମର ସମନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ ଛନ୍ଦିନୀ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ ଛନ୍ଦିନୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଲକମ୍ ସତ୍ୟଦବାର୍ତ୍ତ ବିଭୂଷଣ ମମର କୃତ୍ୟ ସାରଣಂ ବବୁଦ୍ଧಂ ଲୋକ ଜୀବନମ୍ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମଦ ଜାଗତି ବନମ୍ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନମ୍ ସତ୍ପୁରୁଷ परम दयाल परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंदन का श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव एवं इष्ट परिवार सभी श्री चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आजिकार ए पुण्य पवित्र आभासी सत्संगर पूज्य वरेण्य संचालक महोदय परम सम्माननीय श्रीजुक्त देवेंद्रनाथ दले दादा सहप्रति ऋतिक तांको मोर आंतरिक जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित आज पवित्र सत्संगे संयुक्त होता समस्त पूज्य वरेण्य ऋतिक वृंद, अधूर्य वृंद, जाजक वृंद, सम्मानस्पद गुरुभ्राता वृंद, स्नेहमयी मातृमंडली, सत्संग प्रेमी साधुसुदी वृंद, कुनि कुनि पिलाए समस्त मोर अंतर प्रीतिपूर्ण जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम निवेदन करिया संगे संगे सभी स्वस्ति शांति आनंद जीवन पाई विश्वपिता निकट में मोर एकांत प्रार्थना निवेदन रखुछि। मोर परम सौभाग्य जे पुनराय यही पवित्र सत्संगर मंचरे प्रिय परमंकर विपद कथा शुणिबार एवं विपद कथा कहिबार सुजोग प्राप्त होइछि। तेणु मो पूज्य देवेंद्र दादा पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। प्रिय परमंकर कथा एपरी प्रत्येक दिन सकाळे आमे शुणुछंती विभिन्न आभासी सत्संगर मंच माध्यम रे एई चांदोल कोरोना समय आरंभ ही अद्यावधि प्रिय परमंकर से अमीय वार्ता समृत वार्ता परिवेशन करि चलिछि एवं अनेक गुरु भाई को अनेक भक्त श्रद्धालु को प्रिय परमंकर पथरे परिचालित हेबारे बहु भावरे प्रेरित करिछि, बहु भावरे शक्ति सामर्थ्य जोगैछि। तेणु पूज्य देवेंद्र दा आम समस्तंकर प्रशंसार पात्र से बहु घात प्रतिघात बहु समस्या बहु उठा पका भीतर दे यही सत्संग मंचटी प्रिय परमंकर वार्ता परिवेशन करि चलिछि समस्तंकर पाखरे। तेणु तांकर जो त्याग तितिक्षा तांकर जो उत्सर्गीकृत जीवन सेटा निश्चित भाव में आम समस्त को प्रेरित करिवो, एथिरे मात्र संदेह नहीं। तेबे प्रभुंकर कथा आमे बहु भाव में हुअंती, बहु भाव में शुणंती, बहु भाव में आलोचना करती, किंतु केतेडा आम जीवन रे मु मोर निजर जीवन रे केते दूर प्रभुंकर कथा, प्रभुंकर बाणी, प्रभुंकर आदेश, प्रभुंकर निर्देश तांकर अनुशासनवाद को प्रतिफलित करिछि, वास्तव भाव में मानि पारिछि। सेटा ही मोर लाभ। खाली शुणिले मोर किछि लाभ हो नाही, मु जदि न करिबी ताहले मोर किछि लाभ हेबार नाही। तेणु करिबा को हुए ठाकुर कहले निश्चय जान करिबा ही पाइबार जननी। ठाकुर पवित्र सत्यानुष्ठान रे कहउचंती जे तुमे अन्य निकटरू जेपरी पाइबा को इच्छा कर अपर को मध्य सेपरी देवा को चेष्टा कर, एपरी बुझी चली पारिले ही यथेष्ट। समस्ते तुमको भल पाइबे,
ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋତେ ମୁଁ କିପରି ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବି, ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବି, ତାର ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର, ଚିରନ୍ତନ ସୂତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୋତେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟଠାରୁ ମଧୁର କଥା ଆଶା କରୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖାତିର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଖାତିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଦର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ସବୁ ଓଲଟା କରୁ। ଆମେ ତ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି যে কাউকে যদি বলিস কিন্তু সংশোধনের তরে, সম্বেদনায় বুঝিয়ে বলিস, সঙ্গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সম্বেদনায় ভরে। ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ତାକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଛିତ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଅପମାନିତ କରିଥାଉ। ତାର ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ବଡ଼ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରିଦେଉ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରିବାର ଆମର ସହଜାତ ସଂସ୍କାର, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସେ ବରଂ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ହଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଭଲ ଗୁଣର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଲୋକ ଯାର ଭିତରେ ହଜାରେ ଅବଗୁଣ ଅଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟି ଯାଉଥିଲା ତା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ତ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ପ୍ରଶଂସା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଆମର ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍। ଏଇଟା ଏକ ମହାପାତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକ ମହାପାତ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଏ କଥା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ କେତେ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିବେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିବେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ କେତେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେତେ ଆଘାତ ଲାଗୁଥିବ ମୋର ବ୍ୟବହାରରେ। କେବେ ଆମେ ସ୍ଥିର ମନରେ ନୀରବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ତର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି ତ, ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ତ,
ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ତ? ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଦରକାର, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଦରକାର। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରମୟ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରମୟ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଆମେ ପ୍ରଣିଧାନ କରିବା କଥା ଯେ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଠାକୁର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ସିଚୁଏସନରେ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ମୋତେ ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଜି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ମାଫିକ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଚଳନ ଚରିତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯଦି ମାର୍ଜିତ କରିଦିଏ, ବିନାୟିତ କରିଦିଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ରାମରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ହିଁ ହବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ମୂଳରେ ରହିଛି ମଣିଷର এই ଅହଙ୍କାର, ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର। এই ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦବେଇ ନିଜେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ପଦଦଳିତ କରି ନିଜେ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲଟା ପଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମରଣର ପଥ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତର ପୁତ୍ର ତୁହି, ଅମୃତ ତୋର ଧାରା, ମରଣ ଖୋଜି ମରଣ ଭଜି, ହେଉଛୁ କାହିଁ ତୁ ସର୍ବହରା। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ତ ଏପରି ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅମୃତ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅମୃତ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମରଣ ପଥରେ ଏତେ ଦୁର୍ବାର ଗତିରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଶା କର ସେପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏପରି ବୁଝି এই କଥାକୁ ବୁଝିକିରି ଚଳିବାର ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ବୁଝି ଚଳିପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଖାଲି ବୁଝିଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ମାଫିକ ଚଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ। ତେବେ ତ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ତେବେ ତ ମୁଁ ଛାତି ପିଟିକିରି କହିପାରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ନହେଲେ ମୁଁ କି ଶିଷ୍ୟ ସେ ମୋର କି ଗୁରୁ, ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ, ତାର କୌଣସି ଦାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ। ଏପରି ହଜାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି ହଜାରେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ହବ ବି ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ ନ କରିଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ହବ। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଦି ଜଣ ଆଶ୍ରମିକ କର୍ମୀ, ଜଣେ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଛି। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ବେଦନା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର
ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତର ବଂଶଧରଙ୍କର ଅପମାନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବାଧିଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ବି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସେ କରିବା ପାଇଁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ କରିକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଛେ ପଛେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ବେଦନା, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପାଦ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ବାସ୍ତବିକ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯାହା ବି ହଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି। ଠାକୁର ଏଠି ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯେ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଠାକୁର, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେପରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କଟୁ କଥା ମୁଁ କହେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଯଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅପମାନିତ କରେ, ଲାଞ୍ଛିତ କରେ, ଏଇଟା ମୋର ନୀତିଦିନର କାମ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଟା କେବେ ଭାବିଛି? ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେଦିନ ରମଣର ମା ଅଭାବ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା, କିଛି ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରମଣର ମାକୁ ଜୀବନ୍ତ ମା ରମଣର ମାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାମିକା ସୁନା ଗହଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ମୁଁ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଡୁ ଅନଟୁ ଅଦର୍ସ ଏଜ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ବାଇ, ଏଟା ବାଇବେଲର କଥା। ଏଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଦେଖିଲି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି ସଂସାରକୁ, ଯେ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମଣିଷ ଧରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବାର
एकमात्र अमोघ अस्त्र ହେଉଛି ଏଟା, ଡୁ unto others as you would be like to done by। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଶା କର, ଅନ୍ୟଠାରୁ ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ସେପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଗାଁର ଧନୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ 5-6 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା କଥା କହି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜମିଦାର ଜଣକ ସେଇ 5-6 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନେକ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ବାଜି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ରକ୍ତ ବହିଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର କପାଳରୁ। ତଥାପି ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ଧରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି ପିତୃଦେବଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଧନୀ ଜମିଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଧନୀ ଜମିଦାର ଲୋକ ଏ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ଷଦ ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେ କଥା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁବ୍ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଲାଞ୍ଛିତ କରିଥିଲେ, ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସହାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଯଦି ସେ ମୁଦ୍ରା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପିତୃଦେବଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ସେ ତ ପ୍ରେମର ଘନୀଭୂତ ରୂପ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, କିଏ ଗୋ ତୁମେ ରଖିଲ ବାନ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନେ, ଜଗତ ଜାରି କରିଛି ହେଳା, କରିଛି ତାକୁ ଗଳାର ମାଳା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଦିନ ଅଳକେଶ ମିଶ୍ର କାକଦ୍ୱୀପ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଆସିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିରର କିଛି କଥା ନେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ସମୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଶୁଣ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଭାବିବୁ ଏବଂ ସେଇ ମାଫିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଗ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବୁ। ଠାକୁର କହିଲେ, পবিত্র পুণ্যপুথিরে যদি আমাকে পেতে চাস তবে মানুষকে ভালোবাস, সবাইকে ভালোবাস। কীট পতঙ্গ তরুলতা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ।
ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ହବ, ତେବେ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଶା କରିବା। ଅମାନିନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି ତରରୀବ ସହିଷ୍ଣୁନା ତୃଣାଦପି ସୁରିଚେନ ତରରୀବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ମାନ ନାହିଁ, ଯାହାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯାହାର ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇ ରିକ୍ସା ପୁଲର କୁହନ୍ତୁ କି ଦିନ ମଜୁରିଆ କୁହନ୍ତୁ କି ଗଳିରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଭିକାରୀଟି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ଆମର ସାର୍ଥକ। ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ଆମର ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ହଜାରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଲିଶ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ସବୁ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ଖୋଳତାଡ଼ କରାହେଇଛି। ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅସୂୟା ପରବଶ ହେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଜ୍ ସେ କେସ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଜ୍ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସେଇ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ବୋଲି ପୋଲିସକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ପୋଲିସ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଜାଣିଛି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବ? ସେଇ ଲୋକଟି ଆସିକି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ସବୁ କଥା କହିଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ତାକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶୋଇବା କୋଠରୀର ପଲଙ୍କ ତଳେ, ଖଟ ତଳେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଉଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ପାଖରେ। ତାପରେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ରିହାତି ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧିକୁ ପରିପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ୱସ୍ତି ଭାବେ ହୁଅ ଆଗୁଆନ, ଭୟ ନାହିଁ ଆରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯେ କରିଛି ଦାନ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୌନ୍ୟ ଜଗନ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ ଚନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ତୋଳି ଧରିଲେ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ବାଣୀ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚଳିପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି କଥା ଆରମ୍ଭ କରି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯେଭଳି ଆଶା କରୁଛେ ଆଗେ ତାକୁ ସେଭଳି ଦେବା। ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ଯାହା ଆଶା କରୁଛେ ଅନ୍ୟଠାରୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦରରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟର କଥା କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ଦୋଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ଆଉ ତାର ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ନିନ୍ଦା ବି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନ ସହକାରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଏକାନ୍ତରେ ତାର ଦୋଷ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେବା ଏବଂ ସଂଶୋଧନୀ ହେଇପାରିବ ସେ କରିବା।
ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେ ଚାରୁ ସରକାର ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଟାପିଟି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ଅଦିତ ବଂଶଧର ଯଶୋଦା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରୁ ସରକାର ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତାର କଥା, ରମଣର ମା କେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଠାକୁର ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏଇଟା କୃତଜ୍ଞତାର କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଧନୀ ଜମିଦାର ସାହୁକାର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପିତୃଦେବଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଯେ ତିରସ୍କାର କରିକିରି ଯେଉଁ କଏନ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଥିଲା ଆଉ ଠାକୁର ରକ୍ତାକ୍ତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲା ପରେ ଏବଂ ଅଳକେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଦା କାକଦ୍ୱୀପରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ମନ୍ଦିର କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଆଉ ଆମର ସ୍ୱଭାବଟା କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ତୃଣଦପି ସୁନିଚନ ତରୁରୀବ ସହିଷ୍ଣୁତା କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଅମାନୀନ ମାନଦେୟ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହାରୀ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦା କ୍ଷମା ଦେଇ ତାକୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏସବୁ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣର ବ୍ୟବହାରର କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ନିବେଦନ କରି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବ ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପ୍ତିମାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୈତାରୀ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ସ୍ଥିତ ଦୈତାରୀ ସାହୁ ସମାପନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ପ୍ରାଣାରାମ 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 প্রাণারাম কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না, কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না। প্রাণারাম 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 আমারে ভুলায় রাখ, হৃদিয়া করে থাক, আমারে ভুলায় রাখ, হৃদিয়ালো করে থাক। জীবনে জীবনে ম তুমি জীবনে জীবনে ম তুমি চির সুখ দাম। প্রাণারাম 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 কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না, কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না। প্রাণারাম 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 নামে ভুলাইছ যার সে কি আর ভুলিতে পার, নামে ভুলাইছ যার
সে কি আর ভুলিতে পার নামর সে যে মজে সে বুঝিছে কি আর 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 নামর সে যে বুঝিছে সে বুঝিছে কি আর প্রাণারাম 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 কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না প্রাণারাম 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 নামর সে ডুবে থাকে ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখে নামর সে ডুবে থাক ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখ বিশ্বে বহে প্রেম নদ সুধা ধারা অবিরাম বিশ্বে বহে প্রেম নদ সুধা ধারা অবিরাম বিশ্বে বহে প্রেম নদী 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 সুধা ধারা অবিরাম প্রেম নদী সুধা ধারা অবিরাম বিশ্বে বহে প্রেম নদী সুধা ধারা অবিরাম প্রাণারাম 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 কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না কি যেন লুকানো না তাই মিষ্টি তো তব না প্রাণারাম 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 বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम पूजनीय विश्व कल्याणमय श्री लक्ष्मी माँ 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 की जुगाचार्य श्री बड़दा की जुगाचार्य श्री बड़दा की जुगाचार्य श्री बड़दा की परम पूज्य पासी आचार्य देव की परम पूज्य पासी आचार्य देव की परम पूज्य पासी आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आज पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अंकिष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की
सबाई के जय गुरु सबाई के जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रणाम जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु दादा मैंने मामले जय गुरु जय गुरु दादा दादा समस्त जय गुरु पवित्र दादा जय गुरु नमस्कार जय गुरु कंटिलो निवासी को जय गुरु जय गुरु जय आज परीक्षा सेपटे कौन कर समस्त जय जूनागढ़वासी अच्छा दादा जय गुरु जय गुरु जूनागढ़वासी को 100 मार्क जय गुरु सबाई के जय गुरु जय गुरु फॉर्मूला चलता दे दियो तो बढ़े जय गुरु समस्त जय गुरु आज देवता बोधे एपटे सेपटे कोन असते ठीक अछि समस्त जय गुरु फाइनल जय गुरु समस्त चलंतु अपसरी जीवा समस्त जय गुरु जय गुरु समस्त भाई मामा